بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعوت النصوح کی چھٹی قسط کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ دونوں میاں بیوی اپنی اولاد کی بہتر تربیت نہ کرنے پر افسردہ ہیں اور نصوح چاہتا ہے کہ وہ اب ان سب کو صحیح کر دے، تاہم بیوی کو یہ بہت ہی کام مشکل لگ رہا ہے اور وہ یہ چاہتی تو ہے کہ ان کی تربیت اچھی ہو جائے، جو ان میں کوتاہیاں خامیاں ہیں ان کے کرداروں میں وہ ختم ہو جائیں، تاہم اسے یہ بہت ہی ناممکن سی بات لگ رہی ہے۔ اس کے اوپر اس کا شوہر نصوح اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ دے اور کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی اگر ہم سے چاہا اور ان کی تربیت بہتر کرنا ہمارے ذمہ لگائی ہے تو وہ ضرور پوری کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ تو سنتے ہیں کہ مزید آگے نصوح کس طرح سے اپنی بیوی کو اپنا ہمنوا بناتا ہے۔ نصوح لیکن ہم پر اسی قدر لازم ہے کہ کوشش کریں۔ نصوح لیکن ہم پر اسی قدر لازم ہے کہ کوشش کریں اور نتیجے کا مترتب ہونا، اثر کا پیدا کر دینا ہمارا کام نہیں، یہ خدا کے اختیار میں ہے، اور کون جانے کہ خدا ہمارے ارادے میں برکت، ہماری تدبیر میں تاثیر دے اور یہ درست ہو جائیں تو کیا تم کو مسرت نہ ہوگی۔ کوشش میں ناکام رہنا اور مطلقاً کوشش نہ کرنا، یعنی کہ اپنے ارادے سے، اپنی نیت سے، جان بوجھ کر، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انجام دونوں کا ایک ہو مگر کوشش کرنا ہمارے لیے ایک وجہ برت ہے۔ فہمیدہ؟ اس بات کا فیصلہ میرے اور تمہارے درمیان میں ہونا ممکن نہیں، اس واسطے کہ میری حالت اور ہے، تمہاری حالت اور، یعنی کہ میری اور تمہاری جو حالتیں ہیں ان میں فرق ہے۔ کس حساب سے؟ بچوں کے اعتبار سے، کہ بچے تمہیں کیا سمجھتے ہیں، مجھے کیا سمجھتے ہیں۔ اول تو بچوں پر تمہارا روب و داب ہے، تم سے پھر بھی ڈرتے ہیں، اور میرے ساتھ تو سب کے سب اس قدر گستاخ ہیں کہ بیٹیاں تو مجھ کو برابر کی سہیلی سمجھتی ہیں، بیٹے تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ یہ کون بلا ہے اور کیا بکتی ہے۔ دوسرے، تم کو اپنے بچوں کی یہ کیفیت بخوبی معلوم نہیں اور میں ان کے رگ و ریشے سے واقف ہوں۔ نصوح یہ سب سچ ہے، لیکن تمہاری تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اب ان کی اصلاح بڑا مشکل کام ہے۔ فہمیدہ؟ پھر تم نے بات کو بدلا۔ میں نے اپنے منہ سے مشکل ہرگز نہیں کہا، میں تو شروع سے ہی ناممکن اور محال ہی کہے جاتی ہوں۔ نصوح بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنی دیر سے میں تمہارے ساتھ بک رہا ہوں اور تم نہیں سمجھتی۔ کیوں صاحب؟ ناممکن اور محال کیوں ہیں؟ فہمیدہ؟ اگر تم کہو تو میں تمہاری خاطر سے مان لوں، لیکن چونکہ تم میری رائے پوچھتے ہو تو میں بے شک ناممکن اور محال ہی سمجھتی ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ ان کی عادتیں راسخ ہوتے ہوتے طبیعت ہو گئی ہیں۔ برابر کے بیٹے، برابر کی بیٹیاں، مار ہم نہیں سکتے، گھرک ہم نہیں سکتے، جبر ہم نہیں کر سکتے، بھلا پھر ان کی عادتوں کو جن کی وہ مدتوں سے خوگر ہو رہے ہیں کیوں کر چھڑا دیں؟ نصوح تو تمہارا مطلب ہے کہ کوئی تدبیر کارگر سمجھ میں نہیں آتی اور جو سمجھ میں آتی ہے وہ کارگر نہیں معلوم ہوتی۔ فہمیدہ؟ وہ ایک ہی بات ہے، یعنی کہ جو اوپر نصوح دو آپشنز دے رہا ہے کہ یا تو جو ہم تدبیریں سوچ رہے ہیں وہ کارگر نہیں ہیں، یا ہم جو کام آنے والی تدبیریں وہ نہیں سوچ رہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی بات ہے۔ نصوح اس سے مجھ کو بھی انکار نہیں کہ معمولی تدبیریں اب محض بے سود ہیں، مادہ سخت ہے تو جلاب بھی کوئی بڑا کڑوا دینا ہوگا، جو کام پہلے ایک بات سے نکلتا اب جوتی لات سے بھی نکلنے کی امید نہیں۔ فہمیدہ؟ لیکن اگر بچوں کے ساتھ تم اس طرح کی سختی برتو گے تو تمام دنیا تھوڑی کرے گی اور سختی سے بچوں کے دلوں میں دونی ضد اور نفرت پیدا ہوگی۔ تھوڑی کرے گی کا مطلب ہے لعنت ملامت کرے گی، ٹھیک ہے؟ نصوح اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اپنے ذمے کا ایک فرض ادا کر رہا ہوں تو دنیا کے کہنے کی انشاءاللہ مجھ کو مطلق پرواہ نہ ہوگی۔ لوگوں کو اختیار ہے جو چاہیں سمجھے، جو چاہیں سوچیں کہیں، لیکن سختی میرے نزدیک ایک تدبیر نامناسب ہے، اور میں خوب سمجھتا ہوں کہ بڑے لڑکے کسی طرح سختی کی برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر ان کے ساتھ خشونت اور درستی سے پیش آؤں گا تو بالکل الٹا اثر ہوگا، اور جب کہ میں خود ان کی خرابی کا باعث ہوں تو سختی کا میں سزاوار ہوں، نہ کہ وہ۔ فہمیدہ؟ پھر بھلا سختی کرو گے نہیں اور نرمی سے کام نکلنا نہیں، اسی نرمی نے تو ان کو اس درجے تک پہنچایا ہے، تو آخر وہی بات ہوئی کہ ہونا ہوا نہ کچھ نہیں، ناحق کا درد سر ہے۔ نصوح اس میں تو اس شعر پر عمل کروں گا: درستی و نرمی باہم دربست، چون رگ زن کے جراح و مرہم نست،
नरमी की जगह नरमी और सख्ती के महल पर सख्ती। और मेरा दिल गवाही देता है कि इंशाअल्लाह मैं अपने इरादे में कामयाब होऊंगा। आखिर आदमी के बच्चे हैं, बात को समझते हैं, अकल रखते हैं। जब उन्हीं के फ़ायदे की बात मैं उनसे कहूँगा तो कब तक ना समझेंगे। और सख्ती तो बस इसी कदर अमल में लाऊंगा कि ये बात बखूबी इनके जहन नशी करा दूंगा। जो मेरे कहने का नहीं मैं इसका, और वो मेरा शरीक रहा तो रंज नहीं, यही कहूँगा और इंशाअल्लाह यही कर दिखाऊंगा। मगर बे तुम्हारी मदद ये इरादा पूरा नहीं हो सकता फहमीदा। मैं दिलो जान से मदद करने को मौजूद हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम इन्हीं की बेहतरी के वास्ते कहते हो और करते हो। अपनी औलाद का होते सुहाते अगर मैं कोताही करूँ तो माँ काहे को हुई, कोई डायन हुई नुसू। तुम मेरे शरीक हाल रहो तो मुझको हर वक्त की तकवीयत है। मैं जानता हूँ कि बच्चे बात बात में तुम्हारा आसरा, तुम्हारा सहारा पकड़ते हैं। हो मेरी बीवी, मगर मामलात खानादारी में मेरे कुल फैसलों की अपील तुम्हारे यहाँ होती है। मैं तुमको इल्ज़ाम नहीं देता इस वास्ते कि तुमसे ज़्यादा मैं खुद मुलजिम हूँ, लेकिन बच्चों में से जिसको तुमने ज़्यादा प्यार किया वही ज़्यादा ख्वार हुआ। हरचंद मैंने कोशिश की किसी अमर दीनी के वास्ते नहीं बल्कि मामूली पढ़ने लिखने के वास्ते, मगर जब तक तुम्हारी तायद नहीं हुई एक नहीं चली फहमीदा। लेकिन अब वो कैफियत नहीं है। जब तक छोटे थे मुझको माँ समझते थे और मैं उनकी फरियाद सुनती थी, हिमायत करती थी। अब हर एक अपने दिल का बादशाह है। लड़कों से तो कुछ ताल्लुक ही नहीं रहा। हफ्तों बातचीत करने का इत्तेफाक भी नहीं होता। पुकारती पुकारती रह जाती हूँ, मुंह फेर कर भी नहीं देखते। लड़कियाँ अलबत्ता कहाँ जाएं और किसके पास जाएं, घर में बैठी खेला करती हैं। मैं घर के काम धंधे में लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी सभी जहाँ तक तुम्हारे नेक इरादे हैं कि खुदा इनको पूरा करे, मुझसे मदद मिल सकती है तो तुम देख लेना। इंशाअल्लाह अपने मकदूर भर उठा ना रखूँगी, यानी कि अपनी तरफ से कोई बेपरवाही लापरवाही नहीं करूँगी। भला छोटे बच्चों को तो संभाल लोगी फहमीदा, इनका दुरुस्त कर लेना क्या मुश्किल है। ये तो मोम की नाक है, जिधर को फेर दो फेर गए। बल्कि शायद इनको मुँह से कहने की भी ज़रूरत ना हो। बच्चों का कायदा है कि जैसा बड़ों को करते देखते हैं खामखा इसकी नकल करने लगते हैं। अभी थोड़ी देर हुई हमीदा ने मुझको रुला रुला दिया है। क्या तो इसकी 6 बरस की बिसात है, मगर माशाअल्लाह मेरे मुँह में खाक मगज़ से उतार कर बड़े बड़ों की सी बातें करती है। नुसू क्या हुआ था फहमीदा, तुमको जो अब चंद रोज़ से नमाज़ पढ़ते देखती है तो परसों मुझसे पूछने लगी कि अम्मा जान दिन में कई मरतबा अब्बा जान हाथ मुँह धोकर ये क्या क्या करते हैं। पहले देर तक बड़े अदब से हाथ बांधे खड़े रहते हैं, चुपके चुपके कुछ बातें करते जाते हैं, फिर झुकते हैं, फिर मुँह के बल गिर पड़ते हैं। मैं बेटी नमाज़ पढ़ते हैं। हमीदा अम्मा जान नमाज क्या। इस इस्तेजाब के साथ पूछना ये पहली चुटकी थी कि इसने मेरे दिल में ली। इस्तेजाब यानी कि हैरत से। मैं बेटी खुदा की इबादत को नमाज कहते हैं। हमीदा अम्मा जान खुदा क्या चीज़ है और इबादत इसकी कौन है। इसका भोलेपन से ये पूछना कि खुदा क्या चीज़ है और इबादत इसकी कौन है कि मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। मैं क्यों, क्या तुम खुदा को नहीं जानती। हमीदा मैं सब लोगों को खुदा की कसम खाते तो सुनती हूँ, और जब कभी अम्मा जान तुम मुझ पर नहीं पर किसी और पर खफा होती हो तो कहा करती हो खुदा की मार, और तुझसे खुदा समझे। शायद खुदा बेचा को कहते हैं, मगर बेचा होती तो इसकी कसम ना खाते। मैं यानी कि बीच बचाव कराने वाली। मैं हमीदा तौबा करो तौबा, खुदा बेचा नहीं है। खुदा वो है जिसने हम सबको पैदा किया है, वही रोज़ी देता है, वही मारता है, वही जिलाता है, वही पालता है। हमीदा क्या अम्मा जान तुमको भी खुदा ने पैदा किया है। मैं हाँ मुझको भी। हमीदा और अब्बा जान को भी। मैं हाँ तुम्हारे अब्बा को भी। हमीदा और नन्ही बुआ को भी। मैं हाँ बुआ को भी। हमीदा अम्मा क्या हर रोज़ हमारे घर में खाना नहीं पकता। मैं क्यों नहीं पकता। हमीदा फिर तुम कहती हो कि खुदा सबको खाने को देता है। मैं अल्लाह मियाँ पानी बरसाते हैं, अल्लाह मियाँ गल्ले और मेवे और तरकारियाँ हम लोगों के वास्ते ज़मीन में उगाते हैं, वही सब हम सब लोग खाते हैं। हमीदा नन्ही बुआ को अम्मा जान तुम दूध पिलाती हो। मैं दूध भी अल्लाह मियाँ ही उतारते हैं, तुम्हारे ही इसी दूध के पीछे बरसों मुसीबत उठाई। छठी तक अनहारों दूध था, छठी नहाकर उठी कि यकायक जाड़ा चढ़ा, बुखार आया तो किस शिद्दत का कि अलमान तमाम बदन से आँच निकलती थी। वो पहर भर का बुखार आना और दूध का ताव खा जाना। फिर बथेरी शावल फांकी, ज़ीरा पिया, हकीम का इलाज किया। तुम्हारे दादा जान खुदा जन्नत नसीब करे हर रोज़ सुबह को तश्तरी लिख दिया करते थे, मगर दूध कुछ ऐसी घड़ी का सूखा था कि फिर ना उतरा। जब देखा कि बच्ची भूख के मारे फड़कती चली जाती है, चारों नाचार अन्ना रखी और वो अजाब उठाए कि खुदा दुश्मन को भी ना दिखा। खुदा ने ज़िंदगी बख्शी थी कि तुम पल गई। हमीदा तो अल्लाह मियाँ बड़े अच्छे हैं, हम सबको खाने को देते हैं, हमारी नन्ही बुआ के वास्ते दूध उतारते हैं। लेकिन अम्मा जान अल्लाह मियाँ से हमारा कुछ रिश्ता नाता है कि इतने सलूक करते हैं, यानी कि उसको अभी कुछ पता ही नहीं है। देखें कि वो 6 बरस की बच्ची हो गई है और उसे कुछ भी नहीं पता खुदा के मुताल्लिक, यानी कि उसको मज़हब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। खुदा का कॉन्सेप्ट भी उसको सिर्फ इतना ही है कि किसी ने कोई कसम खाते देख लिया, किसी से कोई बातचीत में कोई लफ्ज़ सुन लिया खुदा का, बस इतना।
बहरहाल अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं वो। में रिश्ता नाता ये है कि हम इनके बंदे हैं, मर्द उनके ग़ुलाम हैं, औरतें उनकी लौंडियाँ हैं। हमीदा, लौंडी ग़ुलामों के साथ इतना सुलूक कि कोई अपने बच्चों के साथ भी नहीं करता, लेकिन लौंडी ग़ुलाम तो अपने मालिक की खिदमत करते हैं, टहल करते हैं। हम अल्लाह मियाँ का कौन सा काम करते हैं? मैं यही नमाज जो तुमने अपने बाप को पढ़ते देखा और जिसको इबादत कहते हैं। हमीदा, हाँ, नमाज अल्लाह मियाँ का काम है तो सभी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि लौंडी ग़ुलाम सब हैं, अल्लाह मियाँ की दी हुई सब रोटी खाते हैं। मैं बेशक खुदा की इबादत सब पर फ़र्ज़ है। हमीदा, अम्मा जान तुम तो नमाज नहीं पढ़ती, क्या तुम अल्लाह मियाँ की लौंडी नहीं हो, और क्या तुम इसकी दी हुई रोटी नहीं खाती? हमीदा ने जो सादा दिली और भोलेपन से ये इल्ज़ाम दिया, मुझको इस कदर शर्म आई कि ज़मीन फट गई होती तो मैं समा जाती। मैं लौंडी बेशक हूँ और खुदा ही की दी हुई रोटी खाती हूँ, लेकिन क्या बाज़ लौंडियाँ निकम्मी, कामचोर, नमक हराम और बेगैरत नहीं होती? वैसी ही अल्लाह मियाँ की एक लौंडी मैं हूँ। हमीदा, अब्बा जान भी तो अब बीमारी से उठकर नमाज़ पढ़ने लगे हैं, क्या इससे पहले वो खुदा की दी हुई रोटी नहीं खाते थे? ये सुनकर नुसू की आंखों से बेख्तियार आंसू टपक पड़े। वो भी बुरा करते थे। हमीदा, अच्छी अम्मा जान, अल्लाह मियाँ खफा हो जाएंगे तो? मैं खफा होने की तो बात ही है। हमीदा, ऐसा ना हो कि रोटी बंद कर दें तो फिर कहाँ से खाएंगे, और अगर नन्ही बुआ का दूध सूख गया तो हमारी नन्ही रोएगी। ये कहकर हमीदा रोने लगी। मैंने उठाकर गले से लगा लिया और प्यार किया, लेकिन जिस कदर मैं इसको तसल्ली देती थी वो और दुगना रोती थी। मुझसे भी ज़ब्त ना हो सका और मुझको रोते देखकर और भी बेताब हो गई। आखिर बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको संभाला और कहा कि हमीदा, तुम डरो मत, अल्लाह मियाँ का ये दस्तूर नहीं है कि जो लौंडी ग़ुलाम काम ना करें इनका खाना बंद कर दें। हमीदा, सच? मैं, हाँ हाँ, तुम घबराओ मत। हमीदा, अच्छी अम्मा जान, नन्ही को पिला कर देखो दूध है कि नहीं। मैं, बेटी नन्ही को सोने दो और दूध से इत्मीनान रखो, खुदा का दिया हुआ बहुत है। हमीदा, हमारे घर में तो लौंडी ग़ुलाम नहीं, नौकर चाकर हैं, मगर काम नहीं करते तो तनख्वाह काट ली जाती है, अब्बा जान जुर्माना कर देते हैं। अल्लाह मियाँ अपने लौंडी ग़ुलामों पर भी खफा नहीं होते, तो ऐसे मालिक का काम तो और भी जी लगा कर करना चाहिए। क्या काम ना करना और खाना बेगैरती नहीं है? मैं, बड़ी बेगैरती की बात है। हमीदा, अम्मा जान, मैंने तो आज तक नमाज नहीं पढ़ी और ना नमाज पढ़नी आती है, और तुम तो दिन रात में 2 ही मरतबा खाती हो, मैं नहीं मालूम कितनी दफ़ा खाती हूँ। मुझ पर अल्लाह मियाँ ज़रूर खफा होंगे। ये कहकर फिर हमीदा डर के मारे दौड़ कर मुझसे लिपट गई, और फिर मैंने समझाया कि हमीदा रो मत, अल्लाह मियाँ तुमसे नाखुश नहीं है, अभी तुम बच्ची हो, तुमको नमाज माफ़ है। हमीदा, खाना तो मुझको भी सबके बराबर बल्कि सबसे अच्छा और ज़्यादा मिलता है। मैं, हाँ मिलता है, और ये भी खुदा की मेहरबानी है कि तुमको काम माफ़ कर रखा है। हमीदा, फिर अल्लाह मियाँ मुझको खाना क्यों देते हैं? मैं, इस वास्ते कि जब बड़ी हो जाओ तो इसके बदले का बहुत सा काम करो। हमीदा, लेकिन क्या अब मैं काम नहीं कर सकती? देखो, मैं तुमको पान बना देती हूँ, अब्बा जान को पानी पिला देती हूँ, नन्ही बुआ को बहला लेती हूँ, क्यों अम्मा जान करती हूँ? मैं, हाँ बुआ, तुम मेरे बहुत काम करती हो, पंखा चल देती हो, धागा बट देती हो, सुई में धागा पिरो देती हो, जो चीज़ मुझको दरकार होती है ले आती हो। हमीदा, तो क्या मैं अल्लाह मियाँ का कोई छोटा सा काम भी नहीं कर सकती? क्या नमाज़ पढ़ना मुश्किल काम है? मैं अब्बा जान को देखती हूँ हाथ मुँह धोकर हाथ बांधे खड़े रहते हैं, क्या इतना मुझसे नहीं हो सकता? मैं, इसके सिवा कुछ पढ़ना भी होता है जिसको तुम कहती थी कि छुपके बातें करते जाते हैं। हमीदा, वो क्या बातें हैं? मैं, खुदा की तारीफ़ और इसके एहसानों का शुक्रिया, अपने गुनाहों का इकरार और उनकी माफ़ी की दरख्वास्त, इसके रहम की तमन्ना, इसके फ़ज़ल की आरज़ू, बस यही है नमाज। हमीदा, ये सब बातें इसी तरह ना करते होंगे जैसे हम लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं। मैं, और क्या? हमीदा, मगर अब्बा जान तो कुछ और ही तरह की बोली बोलने लगते हैं। मैं, वो अरबी ज़बान है। हमीदा, वो तो मेरी समझ में नहीं आती। अम्मा जान तुम जानती हो? मैं नहीं जानती। हमीदा, तो खुदा से अरबी ही ज़बान में बातें करनी होती हैं? मैं, नहीं, वो सबकी बोली समझता है, बल्कि वो दिलों के इरादे और तबीयतों के मंसूबों से भी वाकिफ़ है। हमीदा, ये क्यों कर? मैं, इस वास्ते कि वो हर जगह हर वक्त मौजूद है, कोई चीज़ कोई बात इससे मख्फी नहीं, सबको देखता है, सबकी सुनता है, अगले पिछले हालात इसको सब मालूम है। हमीदा घबरा कर, क्या अल्लाह मियाँ हमारे यहाँ घर में भी बैठे हैं?
میں گھر میں کیا ہمارے پاس بیٹھے ہیں مگر ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سن کر حمیدہ نے جلدی سے اوڑھنی اوڑھ لی اور سنبھل کر مؤدب ہو بیٹھی اور مجھ سے بھی آہستہ سے کہا، اماں جان سر ڈھک لو۔ اس کے بعد حمیدہ پر کچھ ایسی ہیبت غالب آئی کہ میری گود میں تھوڑی دیر تک چپ پڑی رہی۔ آخر آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ میری ٹانگیں سن ہونے لگیں تو میں نے آہستہ سے چارپائی پر لٹا کر بیدارہ کو پاس بٹھا دیا کہ دیکھ ہاتھ رکھے رکھیو، ایسا نہ ہو کہ لڑکی سوتے سوتے چونک پڑے اور میں یہاں آ چلی۔ مجھ کو حمیدہ کی باتوں سے ایسا ڈر لگا تھا کہ اندر سے کلیجہ تھر تھر کانپ جاتا تھا۔ نسو، کیوں ڈر کی اس میں کیا بات تھی؟ فہمیدہ میں کہتی تھی کہ ایسی چھوٹی سی لڑکی اور ایسی باتیں، کچھ اس کو ہو تو نہیں گیا؟ نسو، مذہب میں بڑی عمدگی اور خوبی تو یہی ہے کہ وہ ایسی باتوں کو تعلیم کرتا ہے جن کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ مسائل دینی آدمیوں کے بنائے ہوئے معمے اور لوگوں کی گھڑی ہوئی پہیلیاں نہیں ہیں کہ ان کے حل کرنے اور بوجھنے کو بڑا غور و خوض درکار ہو، بلکہ حکیم برحق کے باندھے ہوئے اصول اور ٹھہرائے ہوئے ضابطے ہیں، اور اصول بھی کیسے سلیس اور آسان، ضابطے سہل اور بدیہی۔ نہیں معلوم انسان کی عقل پر کیا پتھر پڑے ہیں کہ اتنی موٹی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، انواع و اقسام کے حیوانات، رنگ برنگ کے نباتات، ساری دنیا، تمام زمانہ، اتنا بڑا کارخانہ جس میں کا ایک پتا اٹھا کر دیکھو تو ہزارہ صفتوں سے بھرا ہوا ہے، آخر خود بخود تو نہیں ہو گیا، ضرور کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ اور پھر اس نے جو ایک انسان کو خاص صفت عقل کی عطا کی ہے تو اس تخصیص کا کیا مطلب ہے؟ مگر انسان اس تصور کو اپنے ذہن میں آنے ہی نہیں دیتا، ورنہ ساری خدائی خدا کی گواہی دے رہی ہے۔ برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر وقت دفتریست معرفت کردگار، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ پتے، درخت، سبززار، ان سب کو تم غور و خوض کر کے دیکھو، ہر ایک چیز، ہر ورقہ یعنی کہ ہر ایک چیز، جس چیز کو تم دیکھو گے وہ تمہیں معرفت ہی کی طرف دھکیلے گا۔ نادان بچوں کے برابر بھی عقل نہیں، ڈوب مرنے کی جگہ ہے، زمین میں گر جانے کا مقام ہے۔ بلکہ حمیدہ کی باتوں کو میں ایک نیک فعل اپنی کامیابی کی سمجھتا ہوں۔ افسوس ہے تم اس کو میرے پاس لے آتی۔ اس کی ہر بات لوہے دل پر کندہ کرنے کے لائق ہے، اور یہ باتیں اس نے کیا کہیں، خدا نے اس کے منہ سے کہلوائیں۔ بیٹی کیا ہے، سچ پوچھو تو ہمارے لیے ہدایت کا فرشتہ ہے، اور بچے جو معصوم کہلاتے ہیں اسی سبب سے کہ ان کے دل لو سے دنیا سے پاک، یعنی کہ دنیا کے غرض سے پاک، اور تیرگی گناہ سے صاف ہوتے ہیں، یعنی کہ گناہوں کی تاریکی سے، اندھیرے سے۔ الحمدللہ کہ ایک سے تو اطمینان ہوا، اب یہ بتاؤ کہ اوروں کے واسطے کیا انتظام کرنا ہوگا؟ فہمیدہ، تم ہی کوئی تجویز سوچو۔ نسو، میں نے تو سوچا ہے کہ لڑکیوں کو تم سنبھالو اور لڑکوں کو میں سمجھا لوں گا۔ فہمیدہ، بھلا میں بھی تو سنوں، کیوں کر سمجھ لو گے کہ وہی تدبیر میں بھی کروں؟ یعنی کہ تم کیسے سمجھاؤ گے وہ سارے کے سارے آئیڈیاز میرے ساتھ شیئر کرو تو میں بھی انہی چیزوں کو استعمال کر لوں۔ نسو، میں پہلے چھوٹوں سے شروع کروں گا، امید ہے کہ جلد راہ پر آ جائیں گے۔ بڑوں کا مجھ کو بڑا کھٹکا ہے، یہ تو میں خوب جانتا ہوں کہ یہ نیا ڈھنگ دیکھ کر ان کے کان کھڑے ہوں گے، مگر نہیں معلوم کس سے کیا معاملہ پیش آئے۔ تم اتنا کرو کہ ایک تو میرا تمہارا دونوں کا کام ایک ساتھ شروع ہو، جب اندر باہر دونوں جگہ ایک ہی بات کا چرچا ہوگا تو کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ دیکھو خاص کر ہمارے پیچھے پڑے ہیں، اولاد سب برابر، ان سے کچھ تعرض نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ تمہاری ہر ادا سے یہ بات پیدا ہو کہ اس معاملے میں ہم دونوں کو ایک خاص اہتمام ہے، کیونکہ ذرا سا ضعف بھی ظاہر ہوگا تو تمام تر انتظام درہم برہم ہو جائے گا۔ فہمیدہ، انشاءاللہ اس کے خلاف نہ ہوگا۔ فصل چہارم، نسو اور چھوٹے بیٹے سلیم کی گفتگو۔ آج تو میاں بیوی میں یہ قول و قرار ہوا۔ اگلے دن چھوٹا سلیم ابھی سو کر بھی نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے منہ ہاتھ دھوئے ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں، بھائی مجھ کو کچھ خبر نہیں ہے، ہاں ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے۔ سلیم، بیدارہ تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ، میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی، میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے، میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیے۔ سلیم، صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا؟ بیدارہ، نہیں تو۔ سلیم، تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ماں، میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ سلیم، کچھ پوچھیں گے؟
माँ, जो कुछ पूछेंगे तुम इसका माकूल तौर पर जवाब देना। गर सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। बाप ने प्यार से बुलाकर पास बिठलाया और पूछा, क्यों साहब, अभी मदरसे नहीं गए? बेटा, जी बस जाता हूँ, अभी कोई घंटे भर की देर और है। बाप, तुम अपने भाईजान के साथ मदरसे जाते हो या अलग? बेटा, कभी कभार भाईजान के साथ चला जाता हूँ, वरना अक्सर अकेला जाता हूँ। बाप, क्यों? बेटा, अगले महीने इम्तिहान होने वाला है, भाईजान इसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ उनको देर हो जाती है तो फिर घर भी नहीं आते। मैं जाता हूँ तो इनको मदरसे में पाता हूँ। बाप, क्या अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरों के यहाँ जाते हैं? बेटा, जगह तो है, मगर वो कहते हैं कि यहाँ बड़े भाई जान के पास हर वक्त गंजफ्ता और शतरंज हुआ करती है, इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। गंजफा भी शतरंज की तरह का ये गेम है। बाप, तुम भी शतरंज खेलना जानते हो? बेटे, मोहरे पहचानता हूँ, चालें जानता हूँ, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बाप, मगर ज़्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगे। बेटा, शायद मुझको उम्र भर शतरंज खेलनी ना आएगी। बाप, क्यों, ऐसी क्या मुश्किल है? बेटा, मुश्किल हो या नहीं, मेरा जी ही नहीं लगता। बाप, सबब? बेटा, मैं पसंद नहीं करता। बाप, चूँकि मुश्किलें अक्सर मुतबद्दी घबराया करते हैं, मुब्तदी अक्सर मुब्तदी घबराया करते हैं। मुझको यकीन है कि गंजफा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी, वो बनिस्बत शतरंज के यहाँ बहुत ही आसान है। बेटा, मैं शतरंज की निस्बत गंजफा को ज़्यादातर नापसंद करता हूँ। बाप, हाँ, शतरंज में तबीयत पर ज़ोर पड़ता है और गंजफा में हाफजे पर। बेटा, मेरी नापसंदीदगी का कुछ ख़ास कर यही सबब नहीं है, बल्कि मुझको सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। बाप, इससे मुझको ताज्जुब होता है और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी का असल सबब जानना चाहता हूँ, क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले, जिन दिनों मैं बाहर के मकान में बैठा करता था, मैंने खुद तुमको हर तरह के खेलों में नहायत शौक़ के साथ शरीक होते देखा था। बेटा, आप दुरुस्त फरमाते, मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था, मगर अब तो मुझको एक दिली नफ़रत हो गई है। बाप, आखिर कोई इसका ख़ास सबब होगा? बेटा, आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दाबे अंदर गली में आते जाते देखा होगा। बाप, वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं, फिड्डी जूतियाँ पहनते हैं, मुंडे हुए सर, ऊंचे पजामे, नीची चोलियाँ। बेटा, हाँ जनाब, वही 4 लड़के। बाप, फिर? बेटा, भला आपने कभी इनको किसी किस्म की शरारत करते भी देखा है? बाप, कभी नहीं। बेटा, जनाब, कुछ अजब आदत इन लड़कों की है। राह में चलते हैं तो गर्दन नीचे किए हुए, अपने से बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो या ना हो, इनका सलाम कर लेना ज़रूर। कई बरस से इस मोहल्ले में रहते हैं, मगर कान खबर नहीं। मोहल्ले में कोड़ियों लड़के भरे पड़े हैं, लेकिन इनको किसी से कुछ वास्ता नहीं। आपस में ऊपर तले के चारों भाई हैं, न कभी लड़ते हैं, न कभी झगड़ते हैं, न गाली बकते हैं, न कसम खाते हैं, न झूठ बोलते हैं, न किसी को छेड़ते हैं, न किसी पर आवाज़ कसते हैं। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, वहाँ भी इनका यही हाल है। कभी किसी ने इनकी झूठी शिकायत भी तो नहीं की। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी हुआ करती है, लड़के खेल कूद में लग जाते हैं। ये चारों भाई एक पास की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं। बाप, फिर भला? बेटा, मंझला लड़का मेरा हम जमात है। एक दिन मेरा आमोख्ता याद ना था। मौलवी साहब निहायत नाखुश हुए और इसकी तरफ इशारा करके मुझसे फरमाया कि कमबख्त घर से घर मिला हुआ है, इसी के पास जाकर याद कर लिया करो। मैंने जो पूछा, क्यों साहब, याद करवा दोगे या याद करवा दिया करोगे? तो कहा, बसरो चश्म। गर्ज मैं अगले दिन इनके घर गया, आवाज़ दी, उन्होंने मुझको अंदर बुला लिया और देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत तख्त पर जाए नमाज बिछाए किबला रू बैठी हुई कुछ पढ़ रही हैं। वो इन लड़कों की नानी हैं, लोग इनको हज़रत भी कहते हैं। मैं सीधा सामने दालान में अपने हम जमात के पास जा बैठा। जब हज़रत भी अपने पढ़ने से फारिग हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, गो तुमने मुझको सलाम नहीं किया, लेकिन ज़रूर है कि मैं तुमको दुआ दूँ, जीते रहो, उम्र दराज हो, खुदा नेक हिदायत दे। उनका ये कहना था कि मैं गैरत के मारे ज़मीन में गड़ गया और फ़ौरन मैंने उठकर निहायत अदब के साथ सलाम किया। तब हज़रत बीबी ने फरमाया कि बेटा, बुरा मत मानना, ये भले मानसों का दस्तूर है कि अपने से जो बड़ा होता है उसको सलाम कर लिया करते हैं। मैं तुमको ना टोकती, लेकिन चूँकि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो, इसी सबब से मुझको जता देना ज़रूर था। इसके बाद हज़रत बी ने मुझको मिठाई दी और बड़ा इसरार करके खिलाई। मुद्दतों में उनके घर जाता रहा। हज़रत बी भी मुझको अपने नवासों की तरह चाहने और प्यार करने लगी और मुझको हमेशा नसीहत किया करती थी। तभी से मेरा दिल तमाम खेलों की बातों से खट्टा हो गया। बाप, ये तो तुमने अच्छा इख्तिसार किया।
اجی سب باتیں مجھ کو سناؤ، کیا کیا تم سے؟ حضرت بی نے کہا، بیٹا ہر روز آنے جانے سے میں ان لوگوں کے ساتھ خوب بے تکلف ہو گیا، مگر حضرت بی نے بس پہلے دن سلام نہ کرنے پر ٹوکا تھا، پھر کوئی گرفت نہیں کی۔ باوجود یہ کہ میں شوخی بھی کرتا تھا لیکن وہ خفا نہیں ہوتی تھیں۔ ایک دن مجھ سے اور ایک ہمسائے کے لڑکے سے باہر گلی میں کھیلتے کھیلتے انہی کے دروازے پر لڑائی ہو گئی۔ سخت کلامی کے بعد گالی گلوچ پر نوبت پہنچ گئی، مار کٹائی ہونے لگی۔ لڑکا مجھ سے کمزور تھا، ذرا اڑنگے پر چڑھا، جو ایک پٹخی دیتا ہوں چاروں شانے چت، پھر تو میں اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹا اور بچے کو ایسے گھونسے مار دیے کہ یاد ہی کیے ہوں گے، اور لوگ چھڑوا نہ دیتے تو میں اس کا موا ہی کر دیتا۔ بارے دو چار آدمیوں نے مجھ کو اس پر سے اتارا اور دو ایک نے میری پیٹھ بھی ٹھوکی کہ شاباش پٹھے شاباش، لیکن وہ لڑکا ایسا چنید باز تھا کہ پھر خم ٹھونک کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ پھر گتھ جاؤں، اتنے میں اندر سے میرے اسی ہم جماعت نے آواز دی۔ ادھر لوگوں نے کہا، میاں جانے دو، یہ تمہارے جوڑ کا نہیں ہے۔ غرض میں اندر چلا گیا۔ میرے ہم جماعت نے پوچھا کہ کیوں جی، کس سے لڑ رہے تھے؟ میں نے کہا، میاں یہی کونجڑے والا رمضانی کمزور مار کھانے کی نشانی، لیکن خدا کی قسم میں نے بھی آج اس کو ایسا رگڑا ہے کہ یاد ہی تو کرے گا۔ اس وقت تک غصہ اور تیش تو فروغ ہوا ہی نہ تھا۔ نہیں معلوم کیا کیا میں نے بکا کہ سب گھر والوں نے سن کر آنکھیں نیچی کر لیں اور بڑی دیر تک سرنگوں بیٹھے رہے۔ آخر حضرت بھی بولی کہ سلیم، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تو ایسا پیارا لڑکا اور گن تیرے ایسے خراب، اس منہ سے ایسی باتیں۔ آج کئی دن سے میں تجھ کو سمجھانے والی تھی، مگر اس روز جو میں نے تیری گفتگو سنی مجھ کو یقین ہو گیا کہ تجھ کو سمجھانا بے سود۔ بڑا رنج اس بات کا ہے کہ تو میرے لڑکوں کے پاس آتا جاتا ہے، اگر خدا نخواستہ تیری خوبو کا ایک شمع انہوں نے اختیار کیا تو میرے لیے یہ جیتے جی مر لیے۔ ملنا جلنا تو بڑی بات ہے، اب یہ محلہ مجھ کو چھوڑنا پڑا۔ اتنی بے حیائی، اتنی بد زبانی، اول تو لڑنا اور پھر گالی گلوچ گلی کوچے میں، اور اس پر ایسی موٹی موٹی گالیاں۔ اتنی بد زبانی، اول تو لڑنا اور پھر گلی کوچے میں، اور اس پر ایسی موٹی موٹی گالیاں۔ میں جناب خدا کی قسم ہرگز میں نے پہل نہیں کی، وہ سر چڑھ کر مجھ سے لڑا۔ حضرت بھی، بس اپنی قسموں کو بند کرو، میں قسم اور گالی دونوں کو برا سمجھتی ہوں۔ جس کو بے موقع محل خدا کا نام لینے میں باک نہیں، اس کو کسی بات کے بک دینے میں تامل نہیں۔ میں گالی بھی پہلے اس نے مجھ کو دی۔ حضرت بھی، تم نے کیوں گالی کھانے کی بات کی؟ میں یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ میرا مطلق قصور نہ تھا۔ حضرت بھی، کیا ایسے بیہودہ لڑکوں سے ملاقات رکھنا تمہارا قصور نہیں ہے؟ میں جناب، آپ کو معلوم نہیں وہ لڑکا راہ چلتوں کے سر ہوتا ہے۔ حضرت بھی، یک نہ شد دو شد، درو گویم بروئے تو، یعنی کہ اب ایک تو یہ کہ تمہارا قصور، اوپر سے دوسری غلطی یہ کر رہے ہو کہ جھوٹ بھی بول رہے ہو۔ میرے لڑکوں کے تو کوئی بھی سر نہیں ہوتا۔ میں ان سے تو سرے سے جان پہچان ہی نہیں۔ حضرت بھی، اور تم سے ہے؟ میں کیوں کر کہوں کہ نہیں ہے؟ حضرت بھی، ہے تو وہی تمہارا قصور، اور اسی کی یہ سزا ہے کہ تم نے بازار میں گالیاں کھائی ہیں۔ میں لیکن میں نے بھی خوب ہی بدلہ لیا ہے۔ حضرت بھی، بس یہی تو تمہاری خرابی کے لچھن ہیں کہ تم اس کو بدلہ سمجھتے ہو۔ اگر ایک شخص تمہارے ساتھ برائی کرے تو لوگ اسے برا کہیں گے۔ میں ضرور کہیں گے۔ حضرت بھی، اور جب تم اس کے ساتھ زیادہ برائی کرو گے تو کیا زیادہ برے نہ کہلاؤ گے؟ گالی بکنا ایک زبوں بات ہے، اس نے بکی تو جھک مارا اور تم نے زیادہ بکی تو زیادہ جھک مارا۔ سلیم، تم اپنے میں اور اس کونجڑے کے چھوکرے میں کیا فرق سمجھتے ہو؟ یہ سن کر مجھ کو ندامت شروع ہوئی اور میں نے کہا کہ واقعی میں اس وقت تو مجھ میں اور اس میں کچھ فرق نہ تھا۔ حضرت بھی، لیکن وہ ایک بازاری آدمی کا بیٹا ہے اور تم ایک بڑے عزت دار کے لڑکے ہو۔ تمہارے دادا کا شہر میں وہ شہرہ ہے کہ ان کے نام کی لوگ تعظیم کرتے ہیں، انہی کے پوتے تم ہو۔ جھوٹ بولنے پر دلیر، قسم کھانے میں بے باک، فحش بکنے میں بے دھڑک۔ سلیم، کوئی دین اور دنیا میں اس وجہ سے عزت نہیں پا سکتا کہ اس کے باپ دادا عزت دار تھے۔ اصل میں عزت آدمی کے کردار کی ہے۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ یہ عادتیں جو تم نے سیکھی ہیں عزت حاصل کرنے کی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ سن کر مجھ کو اس قدر شرمندگی ہوئی کہ میں رونے لگا، اور حضرت بھی آپ دیدہ ہوئی اور مجھ کو پاس بٹھا کر پیار کیا اور کہا کہ بیٹا، میں تمہارے ہی فائدے کے لیے کہتی ہوں، اب بھی کچھ نہیں گیا، لیکن چند روز بعد تم کو ان عادتوں کا چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اسی وقت توبہ کی اور کہا کہ اگر اب آپ سے
اگر اب سے آپ مجھ کو قسم کھاتے یا فحش بکتے یا جھوٹ بولتے یا بازاری لڑکوں میں کھیلتے سنے تو مجھ کو اپنے گھر میں نہ آنے دیجیے گا۔ باپ: کیا بس اسی دن سے تم کو کھیلنے سے نفرت ہو گئی جناب؟ بیٹا: جناب نہیں، مہینوں میں حضرت بی کے یہاں جاتا رہا اور ہر روز نصیحت کی 2-4 باتیں وہ مجھ کو بتایا کرتی تھیں۔ ایک روز انہوں نے مجھی سے میرے وقت کا حساب پوچھا۔ میں نے سونا اور کھانا اور کھیلنا اور تھوڑی دیر لکھنا پڑھنا بتیرے کام گنوا دیے، مگر انہوں نے سن کر ایک ایسی آہ کھینچی کہ آج تک اس کی چوٹ میں اپنے دل میں پاتا ہوں، اور کہا: سلیم، 8 پہر میں خدا کا ایک کام بھی نہیں؟ خدا نے تم کو آدمی بنایا، کیا ممکن نہیں تھا کہ وہ تم کو بلی یا کتا بنا دیتا؟ پھر آدمی کو بنایا تو ایسے خاندان کا جو عزت دار اور خوشحال ہے۔ ہو سکتا تھا کہ تم مزدور یا لکڑہارے کے گھر میں پیدا ہوتے اور ایسی ہی چھوٹی سی عمر میں تم کو پیٹ پورا کرنے کے واسطے سخت محنت کرنی پڑتی۔ اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔